ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। इस पूरे समागम च कौन आया कौन नहीं आया सवाल ये नहीं होने चाहिए। सवाल ये होने चाहिए है कैंसर हस्पताल के बहाने निशाने की है कि खोज केंद्र है जोड़ा कैंसर की लड़ाई में योगदान पा सकेगा। जो मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री अगे मुद्दे रखे कि उन्होंने सुनवाई हुई। प्रधानमंत्री ने जोड़ा कहा कि 8 सालों के जोड़े असीं काम किए किसी होर नहीं किए गए, उसका मतलब है की है। तो पंजाब में प्रधानमंत्री के दौरे तो पहला ही क्रेडिटबाज शुरू हो गई सी कि असी इसका नींह पत्थर रखवाया, क्रेडिट कोई होर लै रहा है, हुण स्टेज पर कोई होर बैठा है। इहो जिहे सवाल शुरू हो गए थे। साडा सवाल एक ही होगा, PM पंजाब आए की लिया? उत्थे बयानबाजियां क्यों हुई वो भी सुननियां जरूरी है। पंजाब जिहड़ा वो कैंसर नाल बहुत पीड़ित हो चुके हैं, खास तौर पर मालवा का इलाका। बहुत वड्डी गल है कि अज देश दे विच पता लगूगा कि अति आधुनिक हॉस्पिटल जिहड़े ने पंजाब की धरती ते बन रहे हैं और पंजाब जिन्हें आज़ादी लैण दे विच भी ते आज़ादी नूं कायम रखण दे विच भी सब तो बड़ा योगदान पंजाब ने पाया। गांव गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का। तीसरा मोर्चा है शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। बड़ा सवाल असीं ये पूछांगे, प्रधानमंत्री वालों कैंसर हस्पताल के उद्घाटन मौके क्रेडिट वार वाली पॉलिटिक्स क्यों हुई है? इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साडे नालों तुहाडा तारुफ कराउने ते उस तो बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। अशोक सरीन भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। सरीन साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अहबाब सिंह घरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। अहबाब घरेवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। जसविंदर सिंह सिखांवाला कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। मिस्टर सिखांवाला तुहाडा बहुत स्वागत है। सुखदीप सिंह सुकार श्रोमणी अकाली दल बुला रहे हैं। सुकार साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनजीत जोड़ा कैंसर स्पैशलिस्ट ने ते ये बाफरी यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंस भी इन्होंने लंबा समय काम किया है। इस करके कैंसर के मामले में इन्होंने समझने की कोशिश करांगे कि ये खोज केंद्र की खोज करूँगा। डॉक्टर मनजीत जोड़ा तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल अशोक सरीन तुहानूं करना चाहूँगा। अशोक सरीन साहब, प्रधानमंत्री साहब ने जो अपने भाषण में अज गल्लां कहीआं उन तो यह समझा जाए कि जिहड़ी नीति हैगी सेहत नीति वो केंद्र की सेहत नीति बहुत टॉप की है तो उहदे ते काम करने की जरूरत हैगी है, जबकि जिहड़े बाकी सेहत नीतियां वाले मॉडल पेश करते पे आ वो फिक्के है। सरीन साहब तो पहला तो KP जी मैं कहना चाहना है प्रधानमंत्री जी अज पंजाब चाहे सेहत नीति कोई ये नहीं असी कहते कि उन्होंने दसिया कि सेहत नीति अज जरूरी है। सब नूं इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले, वधिया इलाज मिले ते मौके सिर इलाज मिले। इस चीज के उत्ते उन्होंने जोर दिता है और उन्होंने दसिया है कि अज देश के अंदर सेहत सुविधावां दा इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा डेवलप करना पेगा, तद ही लोकां नूं इह कैंसर वर्गी गंभीर बीमारी तो बचाया जा सकता है। जे असी लोकां नूं बचावांगे उहदे लई सानूं डॉक्टर वधाने पैणगे, स्टाफ वधाना पेगा, टेक्नोलॉजी लियानी पेगी और उहदी दवाई सस्ती होवे ते हर किसी दी पहुंच होवे। इह जिहियां चीज़ां बहुत जरूरी है, उहदे ते जोर दिता उन्होंने। और उन्होंने दस्सिया है कि मेडिकल कॉलेजेस जिहड़े जिस तरह है कि पहला पूरे देश के अंदर पिछले 400 के करीब सी, अज 600 के करीब पहुंचे, कोई 8 सालों च पहुंचे है। पहला 7 एम्स होंदे सी, अज 23 एम्स है। आपां इस चीज नूं किसी होर दृष्टिकोण नाल नहीं KP जी देखना चाहिए। पंजाब के अंदर ये चीज आई है कि लोकां दी जरूरत सी कि सरकार दा फर्ज है पूरा करके। नहीं सरीन साहब, जिन्ना प्रधानमंत्री साहब ने किया, मेरे को सारा भाषण रिटन च पिया होया, उनके मुताबिक क्यों लगता पाया कि इस तो पहले वाली सरकारां ने कुछ नहीं किया, मोदी साहब आए तां ही हैल्थ के मामले में काम होया देश में। सरीन साहब KP जी तुहाडे को लिखिया पिया, मैं पूरी तरह सुनिया है। इस जिहियां गल्लां नहीं है कि जिस स्पीड नाल काम होना चाहिए सी उन्होंने ये दर्शाया। ऑन रिकॉर्ड है
ਸਭ TMC ਅੱਜ 23 ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸਪੀਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚਲੋ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੇ 40 ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨ। ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 40 ਖੋਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 40 ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਤੀ, ਅੰਨ ਤਾਂ ਭਰਤੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਬਾਰਗੇਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੁਕਤ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇਣ ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵਚਨਬੱਧ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰਨ ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਾਈਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾਗਾ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ? ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸਰ। KP ਭਾਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਲੋਕ BJP ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਬ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। KP ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਿਹਰੇ ਬੜੇ ਪੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਜੋੜਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਜੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਜੋੜਾ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਦੇਖੀਏ, ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਿਸ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਪਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 2020 ਦੇ ਡਾਟਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਗਰ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 92 ਕੇਸਿਸ ਪਰ ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 98 ਕੇਸਿਸ ਪਰ ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੀਏ ਮਾਲਵਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ,
ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 130 ਤੋਂ 135 ਪਰ ਲੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੂਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾ? ਬਤਾਓ ਡਾਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ PM ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਕੀ ਲਿਆਏ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਉਂ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਟਵੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਦੱਸਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋੜਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੱਸੂਗੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੱਸੂਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾ ਵਾਲਾ, ਇਧਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, LOP ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜੇ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਡੇ LOP ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਈਏ? ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਰਪਣ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬੋਲੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਜੋੜਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਸਤੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੋਹਫਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੇਲਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 60 ਮੌਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੜਾ ਕਰਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 60 ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਟਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਡਾਟਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਟੀਆਈ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25000 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਅਗਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀਜੀਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਚ 15000 ਮੇਲਸ ਤੇ 10000 ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ। ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਿਸ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਕੇਸਿਸ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਚ 1.5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੋੜਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਟਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल असी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री वालों कैंसर हस्पताल के उद्घाटन मौके क्रेडिट वार वाली पॉलिटिक्स क्यों। अहबाब सिंह ग्रेवाल, मैंने बड़ा चंगा लग्या कि स्टूडियो में सारे ये गल कह रहे हैं क्रेडिट वार तो पासे रहना चाहिए, पर स्टूडियो में सारे बड़े बीबे बन जाते हैं। वैसे जी तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ पॉलिटिक्स है वो सारा दस दिंदी है कोई। अहबाब सिंह ग्रेवाल, मेरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री साहब तो जो तुसी डिमांड कर रहे सी, तुहाडी डिमांड पूरी हुई? मैं मुख्यमंत्री साहब का भी भाषण सुनिया। केपी जी देखो, पहली गल तो ये क्रेडिट लैंड की कोई गल नहीं, तोहफा तूफा कोई नहीं। क्राइसिस है पंजाब च, उस क्राइसिस नूं हल करने लई पहला सरकारी स्टैप है, विच इज़ अ वेलकम स्टैप। बट ये बहुत ज्यादा होर स्टैप्स की यह कदमां की लोड़ है जिहड़ी कि असीं करन नूं तैयार हां। ते असीं जिहड़ा असीं डिमांड कर रहे हैं, जो पंजाब दे हक मंग रहे हैं सर, हक असीं इस तरीके दा मंग रहे हैं कि जिहड़ा भी पंजाब दा उस काले दौर दा जिहड़ा बकाया है, जे वो पंजाब जे पंजाब नूं हरियाणे ते उत्तराखंड ते हिमाचल की तर्ज से इंडस्ट्रीयल पैकेज मिल जाए तो पंजाब की जिहड़ी स्टॉल्ड ग्रोथ है वो स्टार्ट हो सकती है, तो फिर सरकार का ध्यान होर चीज़ां जा सकता है। डॉक्टर साहब जिवें कह रहे सी, बिल्कुल सही गल कह रहे सीगे कि ये होया, इहदे मल्टीपल कारण ने। प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन किया, असीं पूरा जोर ला रहे हैं कि एग्रीकल्चर दे विच जिहड़ी जहरीले पदार्थ ने उन्हां तो किवें आपां असीं अपने एग्रीकल्चर नूं दूर लैके जाइए, किस तरह असीं अपने पानी नूं जहरीला होण तो बचाइए, एंड किस तरह पोल्यूशन नूं अंडर कंट्रोल लाइए, जिहदे नाल के लॉन्ग टर्म एक कैंसर की प्रॉब्लम से हल पाया जा सके। प्रधानमंत्री जी नूं यह बेनती है कि वो कई बारी, मैं देश के प्रधानमंत्री ने पूरा सत्कार आ, पूरा आदर है, पर कई बारी वो भुल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है। वो ये याद रखते कि मैं बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर हाँ, तो उहदे दौरान वो जिहड़े स्टेट्स के हक ने वो बड़े सिलेक्टिवली दिंदे। तो असीं ये कहने हैं कि इन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕਣ, ਪਰ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ? नहीं, देखो इन प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल देश के प्रधानमंत्री का हक होता है कि वो देश की जान एंड देश के नागरिकों के नाल देश की सरकार की स्टेट सरकारों की ड्यूटी होती है। खेद सीगा कि बड़ी पैटी पॉलिटिक्स की गई दोवें पासियां तो, बट वो जी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जो एक्सेस है ਉਹਨੂੰ किसी भी कोई विघन नहीं होना चाहिए। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि साडे देश का मुखिया आ रहा है तो देश के मुखी का स्वागत होवे, ते देश के मुखिया की भी एक जिम्मेवारी होती है कि मुखिया सारे देश का बने, कलियां कुछ पार्टी रूल स्टेट्स का ना। नहीं गरेवाल साहब, किसान ये कह रहे हैं कि साडा अपमान होया जो मुख्यमंत्री साहब ये गल कह रहे हैं। नहीं देखो, अपमान की कोई गल नहीं, फिर वो वेरी स्मॉल ग्रुप, बड़ा छोटा जिहा ग्रुप सी, वो एक पॉलिटिक्स की गई। मैं डिबेट थोड़े चैनल से शायद डिटेल्स भी दित्तियां सीगियां कि किस तरह एक ग्रुप के बंदे सी, किस तरह किया गया, पर वो डिटेल्स जिहड़ियां ने सर गल है कि उदों छोटे 2-3 फैक्ट सी। पहली गल, वो पंडाल खाली पे सी, वेन्यू खाली सी, दूजा बड़ी कन्वीनियंटली 200-250 बंदा स्लिप इन किया गया। सो इस चीज दे मैं हक नहीं है कि प्रधानमंत्री का एक्सेस किसी थां ते रोकना चाहिए। सो ਉਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? सरकार रोज कहती है पैकेज दे दो, इंडस्ट्री पैकेज मंगती पई है, कहे तुहाडे कोल जाके 50,000 करोड़ का कर्जा मंगती पई है, 50,000 करोड़ की मदद मंगती पई है, कोई सुनवाई नहीं। अज मुख्यमंत्री साहब ने फिर सेहत की भी गल की, सेहत सुरक्षा की भी गल की, सरहदी सुरक्षा की भी गल की, सारे सस्से तो अगे रखते। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਨ ਲੈਕ ਆਫ
crores and thousands of crores हर बारी आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਅਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਐਸਪੀਜੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਆਪ ਖੁਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀਜੀ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਆਈਜੀ ਕੋਈ ਆਈਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ। चलो मैं आ रहा अबाब जी अशोक जी आ रहे एक मिनट आ रहे सुदीप सिंह सुकार मैं आ रहा सिक्खांवाला ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਕਾਰ ਇਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ। ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਤਾ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਤੀ, ਸਟੇਟ ਫੇਲ ਰਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਰੁਕ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਜੇ ਵਿੰਗ ਹੈ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਨਡੀਏ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਯੂਪੀਏ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ, ਅੱਜ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2 ਰੁਪਏ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, 2 ਰੁਪਏ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ। 2 ਰੁਪਏ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। यूपीए पसंद है, एनडीए पसंद है सर? एनडीए ने कितने साल ला लिया सर? एनडीए ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਕੀ ਲਿਆਏ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल थोड़े अगे है, प्रधानमंत्री वालों कैंसर हस्पताल के उद्घाटन मौके क्रेडिट वार वाली पॉलिटिक्स क्यों? डॉक्टर मनजीत जोड़ा एक आखिरी सवाल तुहानू करना चाहना है, जो रिसर्च सेंटर है वो रिसर्च सेंटर का काम की होगा, कैन यू एक्सप्लेन इट? एक्चुअली अगर मैं तुहानू दसना चाहना कि कोई भी जिहड़ी बीमारी है ना, वो एक सिर्फ सरीरक बीमारी नहीं है, वो मानसिक, वित्ती ते समाजिक बीमारी हुंदी है। ये देखा कैंसर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਤਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਕੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਜਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਪਰ ਮੰਥ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। रिसर्च सेंटर का काम की है डॉक्टर जोड़ा, रिसर्च सेंटर का काम की है, मेरा सवाल तो ये है। रिसर्च सेंटर का काम तो ये है मरीਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1500 ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ 550 ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 30% ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਮਆਰਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਆਟਰਨਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਨਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, अर्ली डायग्नोज किया जाए। नहीं ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 6 ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਸਟਰ ਜੋੜਾ? 6 ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਛਾਣ ਲਓ ਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇਪੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਆਮ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਰੇਟ ਇਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਡਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇ 7 ਏਮ ਸੀਗੇ 23 ਏਮ ਇਸੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 9,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਪੱਤਾ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 3.5 ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਸਣੀ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 19% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੁਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਖੜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਮਰਜ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਚਾਗੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਕੁੰਡੀ ਰੱਖਤੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ। ਨਹੀਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਨਾ, ਦੇ ਥਿੰਕ ਫਰੋਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੰਬਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਟੂਏ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਸੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ? ਸੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੁਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਖੁੱਲ ਕੇ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਹੀ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਵਾਲਾ, ਆਦੇ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਊਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਤਾ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਮਿਊਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਭਾਜੀ ਮਿਊਟ ਹੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਸਟ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ
ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਧਰ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2400 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰੇਡ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਚਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਛੱਡਣਾ ਸੁਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਜੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੋਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।